موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے، ہر طرف سے یہ اعتراض آ جاتا ہے، دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو، صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار عید میلاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار آئی، انہوں نے یہ اس طرح کیسے کہاں منائی؟ جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے؟ اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سارے فرقوں والے وہ بخاری کے ختم کے موقع پر یہ فضیلت امام بخاری کی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی۔ اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، آج ہم ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینا دین کے لیے کتنا مشکل ہے، 16 سال کے لیے مسلسل ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے صرف ایک ہی کام نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام کیے تھے۔ تو 16 سال کیوں لگے؟ کہتے ہیں ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت رکعتین۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام کیے، ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور پھر میں نے حدیث لکھی۔ اب اگر ہر حدیث سے پہلے ایک بار اٹھ کے کھڑا ہونا ادب کے لیے اتنا بھی کوئی کرے تو یہ بھی کافی بن جاتا ہے۔ اب سردی کا موسم ہو، ایک حدیث لکھیں پھر غسل کریں، پھر نفل پڑھیں، پھر حدیث لکھیں، پھر غسل کریں، یہ 16 سال تک انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ جو امام بخاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑ لیا، نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں تھا۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا صحابہ کا قول ہے۔ اور یہ کام دونوں ہی صحابہ سے بھی ثابت نہیں، آیت حدیث میں ہونا تو اور بات ہے۔ تو جو بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے، ہم نے کوئی میلاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلاۃ میلاد پڑھی جا رہی ہے، امام بخاری نے صلاۃ کتابت حدیث بنا لی، حدیث لکھنے کی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ حضرت کس طرح سے عید میلاد النبی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور بہت بھاری بھرکم چیلنج کر دیا کہ قیامت تک اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا ہے۔ اب ان کی بنیاد کیا، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے جو غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، تو یہ انہوں نے گڑھ لیا۔ یہ کیا کہہ رہے کرے، امام بخاری رحمہ اللہ نے تو پوری نماز ہی گڑھ لی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری نماز ہی گڑھ لی ہے، تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور ہم جو ہے عید میلاد النبی مناتے ہیں تو آپ کو اعتراض ہے۔ تو میرے بھائی، یہ صاحب ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نماز پڑھی تھی ہر حدیث لکھنے سے پہلے یا ہر مجلس سے پہلے، جب لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے اس سے پہلے، علماء نے دونوں باتیں بیان کی ہیں۔ تو جو بھی اس کا مطلب ہو، بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ جو غسل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو یہ نماز ان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اصل میں وہ نماز استخارہ ہے، اور یہ صاحب اس کو من گھڑت نماز بتا رہے ہیں۔ ارے بھائی، وہ امام بخاری رحمہ اللہ جو نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، وہ نماز استخارہ ہے،
اور نماز استخارہ کا ثبوت اسی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اچھا، وہ نماز استخارہ ہے، سب سے پہلے آپ وہ روایت دیکھ لیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کا جو مقدمہ ہے اس میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے حدیث لکھنے سے پہلے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق جو بات خود امام بخاری رحمہ اللہ کی زبانی سنے کہ انہوں نے کیا کہا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ سے سند کے ساتھ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ یہ مقدمہ فتح الباری ہے، فتح الباری کا جو شروع کا حصہ ہے، صفحہ نمبر 489۔ اس میں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صنفت کتاب الجامع فی المسجد الحرام، میں نے مسجد حرام میں اپنی اس کتاب کی تصنیف کی ہے۔ وما ادخلت فیہ حدیثا، میں نے اس میں جب بھی کوئی حدیث داخل کی ہے، حتی استخرت اللہ تعالی وصلیت رکعتین وتیقنت صحتہ، کہ جب بھی میں نے کوئی حدیث داخل کرنی چاہیے اس میں استخرت اللہ، امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا، وصلیت رکعتین، میں نے استخارہ کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو میرے بھائی آپ کس دنیا میں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ نے پوری نماز گڑھ لی۔ ارے بھائی یہ نماز استخارہ ہے، امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا، اور استخارے کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ 2 رکعت ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت آپ کہہ رہے ہیں کہ گڑھ لی امام بخاری نے، گڑھی نہیں امام بخاری نے۔ امام بخاری رحم اللہ نے استخارے کی حدیث کو صحیح بخاری میں کئی جگہ درج کیا۔ میں ایک جگہ سے آپ کو سنا دیتا ہوں حدیث، اس کا حدیث کا شروع کا حصہ دیکھیں۔ صحیح بخاری میں تو کئی جگہ یہ حدیث ہے، لیکن ایک جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب الدعائی عند الاستخارہ، استخارہ کے وقت دعا کرنا۔ حدیث نمبر ہے 6382، 6382۔ حدیث کے راوی ہیں جابر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں فی الامور کلھا، غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ سکھاتے تھے۔ ہر معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہو آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں۔ کسورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی سورت بتاتے تھے ایسے ہی استخارہ۔ کیا کہتے تھے؟ اذا ہم بالامر، جب تم میں سے کسی کا کوئی معاملہ ہو، کسی چیز کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا ہے، اور یہی حدیث صحیح بخاری میں کئی جگہ، مثلا ایک آگے بڑھیں گے تو حدیث نمبر 7390، 7390، اس میں کیا ہے؟ اس میں کہ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ، جب تم میں سے کوئی کسی چیز کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، یعنی 2 رکعت نفل، 2 رکعت سنت استخارہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، سکھلائی ہے۔ اور امام بخاری رحم اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل کیا ہے، اور یہ بد نصیب کہہ رہے ہیں کہ نہیں امام بخاری نے پوری نماز گڑھ لی۔ کہاں نماز گڑھ لی ہے بھیا؟ یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز استخارہ۔ نماز استخارہ پڑھنے سے کس کو منع کیا گیا؟ آپ بھی پڑھیے، کون منع کیا آپ کو؟ آپ کو بھی کوئی کام کرنا ہے، آپ کو کوئی کتاب لکھنا، پڑھیے نماز استخارہ، کس نے آپ کو منع کیا بھائی؟ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ نماز استخارہ ہے، اس کو بدعت کسی صورت میں۔ اب یہ کہتے ہیں بدعت کی جو لیٹسٹ تعریف ہے اس کے روح سے یہ کیا ہوگا؟ ارے بھائی بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا، امام بخاری رحم اللہ نے جو عمل کیا وہ امام بخاری کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، نماز استخارہ ہے۔ نماز استخارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی نماز ہے۔ جو نماز اللہ کے نبی نے سکھلائی اس کو تم بدعت کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور دعویٰ کرتے ہو قیامت تک کوئی جو ہے اس کا ثبوت نہیں دے سکا۔ ثبوت صحیح بخاری میں، پڑھ تو صحیح بخاری اللہ کے بندے، صحیح بخاری میں استخارے کا ثبوت موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کچھ کیا ہے اس کا ثبوت خود اسی کتاب صحیح بخاری موجود، نماز استخارہ۔ اور فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری کے الفاظ نقل کر دیے، استخرت اللہ، یہ 2 رکعت جو میں پڑھ رہا تھا یہ نماز استخارہ ہے، استخارہ کرنے کے لیے پڑھا۔ یہ امام بخاری کا بیان ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، ان کا بیان موجود ہے، ان کی وضاحت موجود ہے، دلیل موجود ہے، پھر کہاں کی بدعت رہے گی بھائی؟ عجیب آدمی ہے، اور اس طرح کی نادانی اور بیوقوفی والی بات، اور پھر اوپر سے اتنا بڑا بڑا چیلنج کہ قیامت تک کوئی جواب ہی نہیں دے سکے گا، استغفر اللہ۔ تو بہرحال یہ نماز استخارہ ہے، اور نماز استخارہ صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے، ائمہ نے بھی پڑھی ہے، اور آج بھی پڑھی جاتی ہے، اور آج تک کسی بھی
शख्स ने, किसी भी अहले हदीस ने किसी को नमाज इस्तिखारा पे टोका है कि नमाज इस्तिखारा गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, नमाज इस्तिखारा के साथ बिदात और खुराफात आप बना ले, मनगढ़ंत इस्तिखारा बना ले, जैसा आप लोग करते हैं, मनगढ़ंत इस्तिखारा लोगों ने बना के रखा है, वो बिदात है ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तो उस तरीके पे इस्तिखारा किया जो नबी ने सिखाया है, तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिदात नहीं है, वो सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत है। वो इमाम बुखारी की इजाद की हुई नमाज नहीं, नमाज इस्तिखारा नबी की बताई हुई है। ये तो आज बदनसीब लोग हैं जो इस्तिखारा के नाम पे पता नहीं क्या खुराफात इजाद करके रखे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तो खाली सुन्नत पे अमल किया है। और वो जो मसला है गुस्ल करने का, भाई ये तो गुस्ल नजाफत है। देखिए हदीस लिखना है तो हदीस आज भी देखिए, किसी आदमी को किसी अहम काम में जाना होता है, किसी जगह जाना होता है, तो आदमी नहा धो के जाता है, गुस्ल करके आता है। ये गुस्ले ताबुदी नहीं, गुस्ले नजाफत होता है, यानी सफाई सुथराई के लिए। बहुत सारे मुहद्दिसीन के बारे में आता ना, वो दर्स देने आते थे, क्लास में तो नहा के जाते, गुस्ल करके आते थे। मकसद क्या होता है कि वहां दर्स देना है, बयान देना है या तकरीर करना है, तो जहन ताज़ा रहे, जहन ताज़ा रहे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसका एहतमाम किया कि हदीस लिखनी है, गुस्ल कर लेते हैं ताकि जहन साफ रहे, किसी तरह से उसमें कोई भूल चूक ना आने पाए, आदमी बिल्कुल तरह से बेदार मगज रहे। तो नहाने के बाद हर आदमी तजर्बा कर सकता है, जब गुस्ल करेगा ना तो पूरी तरह से वो उसका वो फ्रेश हो जाता है पूरी तरह से, और उसके बाद जो कुछ कहना होता है, जो कुछ पेश करना होता है, उसके लिए उसका दिमाग पूरी तरह से आमादा होता है, पुरसुकून होता है, पूरी तरह से पुरसुकून होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दर्ज करना था, आगे उसको रिवायत करना था, तो एक एहतियात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये किया कि ज़ब्त में कोई कमी ना आने पाए। यही तो एहतियात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का, जिसके बिना पर इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा ना तकरीब में, जबलुल हिफ्ज, ये हाफिजे के पहाड़ हैं। इमाम बुखारी हाफिजे के पहाड़ हैं। तो इतनी सलाहियत होने के बावजूद भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इतना एहतियात कि गुस्ल करने के बाद एक हदीस दर्ज करने जा रहे हैं, ताकि जो ज़ब्त है ना, जो मेमोरी पावर है, उसमें किसी तरह की कोई चूक ना हो। तो ये अपने तौर से जो एहतमाम होता था वो किया, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह से तौफीक भी बहुत जरूरी है। एक आदमी अपने तौर से कितना भी एहतमाम कर ले, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तौफीक नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। आज आप देख सकते हैं कि एक आदमी अगर आलिम है, उसके पास सारे वसाइल है, कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, दुनिया भर की किताबें हैं, उसको अरबी भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन दीन का काम करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला की तौफीक नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला की तौफीक नहीं है, तो उसका कितना ज़हीन आदमी हो, कितनी बड़ी कुव्वत हाफजा का मालिक हो, कितनी बड़ी लाइब्रेरी उसके पास हो, साथ दुनिया भर के वसाइल हो उसके पास, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तौफीक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने दोनों काम किया। नजाफत के एतबार से अपने आप को गुस्ल करके अपने आप को तैयार किया, ताकि मैं पूरी तरह से तैयार रहूं हदीस दर्ज करते हुए, मेरे जहन की कोई कोताही ना हो, हमारी तरफ से कोई कोताही ना हो। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला से तौफीक भी तलब किया, इस्तिखारा भी किया कि हम अपनी तौर से पूरा एहतियात करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो ये इस्तिखारा, ये इबादत है, उसका सबूत मौजूद है। और ये गुस्ल, ये एहतियात है, ये नजाफत, ये गुस्ल ताबुदी नहीं है, ये गुस्ल नजाफत है। गुस्ल नजाफत कौन आपको मना करता है? आज हम में से हर कोई शख्स जो है सुबह गुस्ल करके ऑफिस में जाता है, तो गुस्ल करके जाता है, नहा धो के जाता है, तो क्या ये गुस्ल ताबुदी है? क्या इसके लिए आप दलील मांगोगे? भाई कितने लोग हैं दिन में 2 मरतबा नहाएंगे, जरूरत पड़ेगी कहीं और जाना है। तो आदमी गर्मियों के मौसम में देखिए आदमी कई बार नहाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये कोई इबादत कर रहा है, भाई ये गुस्ल नजाफत है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को हदीस पेश करना था, उन्होंने गुस्ल किया ताकि पूरी तरह से जहन बेदार रहे, कोई सुस्ती ना होने पाए, कोई काली ना होने पाए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो एहतियात किया। और फिर इस्तिखारा किया, वो इबादत है, जो 2 रकत नमाज वो इबादत है, उसकी दलील मौजूद है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इतना अजीम शान काम किया है, हमें इतना एहतियात सिखाया है कि दीन के मामले में कितना एहतियात करना चाहिए, कि गुस्ल किया ताकि दिमाग पूरी तरह से हाजिर रहे और कोई अपनी तरफ से कोई बात आने पाए। और देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो तरीका इख्तियार किया ना, गुस्ल करना और फिर अल्लाह से तौफीक तलब करना, ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए ताकि अपनी तरफ से कोई बात ना आने पाए। अरे भाई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का ये तरीका तो बिदअतों की जड़ काटता है, और आप उल्टे दिमाग की बात करते हैं, इसे बिदअत इस तरह करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का गुस्ल का एहतमाम करना इसलिए ताकि बशरी तकाजे के मुताबिक जहन कहीं कोताही का शिकार ना हो जाए, कोई वहम का सुदूर ना हो जाए, जो कुछ हम दर्ज करें वो सही हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात गलत मंसूब ना हो जाए, हमारे अपनी तरफ से कोई बात ना आने पाए। तो अपनी तरफ से इतना एहतमाम किया कि गुस्ल किया और फिर अल्लाह ताला से तौफीक तलब की, इस्तिखारा किया। इतना एहतमाम करने के बाद एक हदीस दर्ज कर रहे हैं, क्यों? मकसद ये है ताकि अपनी तरफ से कोई बात ना आने पाए। और अल्लाह के बंदे, तुम इसी वाक़े को और इसी बात को दलील बनाते हो कि बिदअत इजाद करेंगे, शर्म आनी चाहिए तुमको। है असलाफ का, मुहद्दिसीन का जो तरीका है,
मुहद्दिसीन की जो कुर्बानियां है उसको समझने तक की तौफीक नहीं है आपको। ये बिदअत ने बिल्कुल दिमाग जो है उल्टा करके रख दिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो तरीका हमें ये सबक दे रहा है कि बिदअतों से दूर रहो, शरीयत में अपनी तरफ से कोई बात ना लाओ, पूरे एहतमाम के साथ कुरान मजीद की बात हो, हदीस की बात हो, वो अपने तौर से पूरी तरह तैयार हो, अल्लाह ताला से तौफीक तलब करो ताकि हमारी तरफ से कोई बात ना ऐड हो जाए। इतना एहतमाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का, उनका ये तरीक़ेकार तो बिदअतों की जड़ काट रहा है। उनका ये तरीका तो चीख चीख कर हमको बता रहा है कि एक हर्फ भी अपनी तरफ से ना आने पाए, बशरी तकाजे के मुताबिक जो भी गलतियां हो सकती है उसका एहतमाम करो, अपनी तरफ से ना अनजाने में होने पाए, और अल्लाह ताला से तौफीक भी तलब करो कि ऐसा ना हो कि शैतान हमारे साथ आ जाए और शैतान हमें गुमराह कर दे। ये एहतियात सिर्फ इसलिए कि दीन में अपनी तरफ से कुछ कहने की इजाजत नहीं है। तो मेरे भाई समझो, जो तरीका बिदअतों की जड़ काट रहा है, आप उसी से दलील पकड़ रहे हो बिदअत की। तो बहरहाल ये सारी प्रॉब्लम इनकी ये है हजरत की कि इन्होंने उस नमाज को कोई ईजाद करदा नमाज बना दिया। ये समझ लिए कि इमाम बुखारी ने खुद से जो है वो नमाज ईजाद किया, हालांकि इमाम बुखारी ने कह भी दिया, उनका बयान मौजूद है, इस्तखरतुल्लाह, मैंने इस्तखारा किया। और बहुत सारे अहले इल्म के आप जब किताबें थोड़ा सा मुताला करें ना, अहले इल्म ने इस नमाज को क्या नाम दिया, क्या माना, किस तरह से नकल किया। अहले इल्म ने नकल किया कि इमाम बुखारी हदीस लिखने से पहले नमाज इस्तिखारा पढ़ते थे और आप उसको मनगढ़ंत नमाज कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। तो बहरहाल खुलासा ये है मेरे भाई कि इनका जो सबसे बड़ा एतराज ये था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो गुस्ल किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, पूरी नमाज ईजाद कर ली। तो नमाज ईजाद नहीं किया, नमाज अल्लाह के नबी ने बताई हुई नमाज इस्तिखारा है और उसी को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अदा की, जैसा कि इब्न हजर रहमतुल्लाह ने सराहत कर दी इमाम बुखारी के अपने अल्फाज में, और अहले इल्म ने भी सराहत करी। रही बात गुस्ल की, तो वो गुस्ल नजाफत है, वो गुस्ल ताबुदी नहीं है, वो एहतियात के लिए, क्योंकि हदीस सुनाने जा रहे हैं तो किस तरह से जहन बशरी तकाजे के मुताबिक किसी कोताही का शिकार ना हो, तो कमाल एहतियात, आप भी गुस्ल करें, आपको कौन मना कर रहा है। तो ये इनके एतराज का जवाब था। अच्छा, एक बात और मैं आपके सामने क्लियर कर दूं आखिर में, ये असल में उसूलों को नहीं समझते। ये जो जहां से दलील ला रहे हैं ना, हकीकत में सपोज मैंने आपके सामने जवाब दे दिया ये कोई बिदअत नहीं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की, लेकिन सपोज फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए, हम चलो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि किसी इमाम ने, इमाम बुखारी किसी भी इमाम से कोई ऐसा अमल सादिर हो गया जिसकी दलील कुरान में नहीं और हदीस में नहीं, तो मेरे भाई हमारा मनहज क्या है, अहले हदीस का मनहज क्या है, हम ये कहते हैं कि वो अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तो आप वो जो वाकया बयान कर रहे हो, कोई भी वाकया, ये वाकया कोई भी हो, अगर इस वाकये की तो दलील मौजूद है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो कुछ का दलील मौजूद है, मैं वाज़ेह कर चुका हूं, लेकिन सपोज फर्ज करो किसी इमाम ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी कोई दलील नहीं है, तो भैया हमारे सामने उसे क्यों पेश कर रहे हो? तुम्हारे वो इस तरह के वाकयात पेश करने से हम कह देंगे कि हरी झंडी दिखा देंगे, ले जाओ बिदअत ईजाद करो क्योंकि बाज अहले इल्म ने ऐसा किया है? नहीं भैया नहीं, दलील कुरान है, दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और फिर कुरान हदीस के साथ साथ सहाबा किराम का फहम है, उनका मनहज है, उनका तरीका है। यहां से आप कुछ ला सकते हो तो लाओ, हम हमारे सराखों पर, लेकिन अब बाद के उलमा से कोई लेकर आओगे कि फलां बुजुर्ग ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, वो हमारे लिए दलील नहीं है, उससे आप किसी चीज को साबित नहीं कर सकते। समझ रहे? आप एक नहीं, आप 1000 उलमा से ले आओ, बाद के उलमा से। अगर सहाबे किराम ने कोई अमल नहीं किया है, बाद के 1000 उलमा से आप उसका सबूत ले आओ, हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर उसकी दलील कुरान में नहीं है और हदीस में नहीं है और सहाबे किराम से वो मरवी नहीं है। ये उसूली बात है, इस उसूल से मत इधर उधर जाओ। और आप कह रहे हो कोई जवाब नहीं दे सकता, भाई अगर सपोज ऐसा कोई वाकया होता भी, हम क्यों उसके जवाब को कोई पाबंदी नहीं है? आपको अगर मुंह बंद करना है और मुश्किल जवाब देना है तो कुरान से कोई आयत लेकर आओ ना, फिर हम क़यामत तक जवाब नहीं दे पाएंगे। हकीकत में कुरान की कोई आयत ले आओ अपने अमल पे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे क़यामत तक। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ले आओ, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, उसको मानना पड़ेगा हमें। आप सहाबे किराम का अमल ले आओ, हमें मानना पड़ेगा। कुरान हदीस का जो फहम है सहाबे किराम का, उसकी मुखालिफत दूसरे सहाबे किराम ने नहीं की है, मुत्तफक अलैह उनका मसला है, हमारे लिए वो हुज्जत है, हम क़यामत तक उससे नहीं हट सकते हैं। लेकिन आप कुरान छोड़ के, हदीस छोड़ के और सहाबे किराम को छोड़ के बाद के उलमा का कोई हवाला लाओगे और बोलोगे क़यामत तक जवाब नहीं दे सके। अगर जवाब कोई नहीं भी देता उसका क्या फर्क पड़ता? वो हमारा दीन है, वो हमारा मजहब है, वो हमारा मसलक है। हमारा दीन कुरान है, हदीस है, सहाबे किराम का जो है उसवा है, ये हमारा दीन है। यहां से कोई दलील लेकर आओ अगर आपको खामोश करना हो। बहरहाल इन्होंने जो दलील देने की कोशिश की और ये चैलेंज मारा कि क़यामत तक कोई जवाब नहीं देगा, तो मैं जवाब दे चुका हूं, आपके सामने जवाब रख चुका हूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो ये अमल है, ये अमल बिदअत नहीं है।
یہ جو آپ نے بڑی پتہ نہیں کیسے کہہ دیا, آپ کی زبان بھی نہیں کاپی, کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری نماز گڑھ لی. استغفر اللہ. امام بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری کے بعد پہلے نمبر پہ مانی جاتی ہے, جنہوں نے احادیث کی تحقیق میں اتنی جافشانی سے کام لیا ہے, ان کا پورا مقصد کیوں ہے بھائی؟ صحیح بخاری لکھنے کا مقصد ہی کیا یہ نا کہ صحیح حدیث ضعیف حدیث سے الگ رہے, دین میں کوئی نئی بات نہ آنے پائے, اتھینٹک چیزوں پہ عمل کیا جائے. انہی امام بخاری کا نام لے کے, شرم کرو اللہ کے بندے, انہی امام بخاری کا نام لے کے ان کی طرف منسوب کرتے ہو کہ وہ نماز بنا لی ہے. استغفر اللہ. ہرگز نہیں, انہوں نے کوئی نماز نہیں بنائی ہے. نماز استخارہ انہوں نے پڑھی ہے جس کا ثبوت موجود ہے, خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس کا ثبوت دے دیا. تو میرے بھائیو یہ ان کا ایک اعتراض تھا, یوٹیوب پہ کافی دنوں سے موجود ہے, اور یہ صاحب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے, کئی لوگوں نے میرے سامنے اس کو پیش کیا کہ بندے نے چیلنج کیا کہ قیامت تک کوئی جواب نہیں دے گا. میں نے کہا آج ہی جواب دیتا ہوں میں, کوئی مسئلہ نہیں. تو جواب آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ ہم سب بہت سمپل اور بہت بہترین جواب. جزاک اللہ خیر شیخ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.